یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی، یوں زندگی۔ ویلکم بیک، جمال اکبر صاحب موجود ہیں، اور جس طریقے سے اگین میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ یہ ٹریبیوٹ ہے مہدی حسن خان صاحب کے لیے، اور جو اپنی طرف سے جو چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، کیونکہ مہدی حسن خان صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو تو ہم کسی بھی صورت اس کا رسپونڈ کریں، اس کے لیے کچھ بھی کر لیں وہ کم ہے، لیکن ان کے طرف جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور جمال اکبر صاحب کے بھی جو کچھ پاکستان میوزیکل انڈسٹری کے لیے جو کچھ ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ یقینی طور پہ اس بات کو مستحق ہیں کہ ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں، اور جمال اکبر صاحب ہے ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جمال صاحب، یہ سفر بڑا خوبصورت چلتا رہا، آپ نے دیکھا کہ مہدی حسن خان صاحب کے ساتھ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، پرورش کی، انہی کے سائے تلے پرورش کی، اور اپنی گائیکی کو اور مضبوط کیا، بہتر کیا۔ اب وہ مقام آیا جب آپ دنیا بھر میں آپ کا ایک منفرد مقام ہوا، آپ کو پاکستان کی اعلیٰ شخصیات بلانے لگیں، خاص طور پر اگر میں ذکر کروں پرویز مشرف صاحب جو کہ پاکستان کے آرمی چیف اور صدر پاکستان بھی رہے، ان شخصیات نے، شوکت عزیز صاحب نے اور دیگر شخصیات نے آپ کو کئی بار اپنی محفلوں میں بلایا، لیکن آپ کے بھی انداز سے وہ سادہ پن سے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگوں نے جب آپ کو بلایا آپ آج بھی ویسے ہی سادہ ہیں، آپ ویسے ہی، آپ کی طبیعت میں معصومیت ہے، آپ ویسے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ اس کے بعد تو پاکستان میں فنکاروں کی طور طریقے بدل جاتے ہیں، آپ ویسے ہی سادہ رہے۔ بس یہ کیونکہ ہم نے اپنے استاد کو دیکھا، کیونکہ آج ظاہر انہی کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹریبیوٹ انہی کو دیا جا رہا ہے، خاصا مہدی حسن کو۔ یہ انداز، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ جو خاصا مہدی حسن تھے، جو ان کا مقام تھا، ان کی یہ جو سادگی میں نے دیکھی اور دنیا جانتی ہے کہ اتنے بڑے سنگر، اتنے بڑے گائک، اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اتنے بڑے فنکار ہیں، اور ان کا جو سادگی، ان کا بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، وہ جب ان کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو میرے اندر تو شروع سے ہی وہ چیز آئی نہیں جس کو کہتے ہیں مغروریت، اللہ نہ کرے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کبھی بھی وہ اپنے سر پہ اس کا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ نہیں سجایا کہ پرویز مشرف صاحب آپ کو بڑا پسند کرتے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا خاص وجہ رہی ہے؟ بس وہ خود بڑے اچھے، مطلب ایک موسیقی نواز ہیں، اور ماشاءاللہ گاتے بھی سر میں ہیں وہ، اور خان صاحب مہدی حسن کو مطلب جہاں سبھی لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھی انہوں نے، کیونکہ میرا وہ گانا جو وہیں زندگی کے حسین خواب ٹوٹے میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے، یہ ایسا گانا ہے، تاریخی گانا ہے، یہ ہر کسی کو اسی طرح یکساں پسند آیا۔ تو مشرف صاحب نے بھی اس گانے کو جب سنا اپنے ظاہر مختلف اوقات میں، تو مجھے اسپیشلی انہوں نے بلوایا پروگرام کے لیے اور بڑا پسند کیا، وہ گانا بھی سنا، اور مزید خان صاحب مہدی حسن کی گانے بہت سے انہوں نے فرمائش کرتے تھے، کئی پروگرام کیے میں نے مشرف صاحب کے ساتھ لنڈن میں اسپیشلی، تو بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا، اور وہ بھی بڑے سادہ، بڑے سمپل آدمی ہیں مشرف صاحب، وہ بھی اس طرح نہیں ملتے کہ جیسے کوئی پرائم منسٹر ہے یا جی، آپ کی تصاویر سے بے تکلفی صاف ظاہر ہے۔ جی ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، بڑے اس سے کہ جیسے کوئی ایک عام سا انسان ہوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی صحت دے، زندگی دے، تو بڑا اچھا ان کا دور بھی رہا۔ اور خود بھی کبھی کبھی وہ گاتے تھے جب میں محفل کے اندر، تو ایک مائک انہوں نے لے لیا اور میں اسٹیج پہ یہاں پہ گا رہا ہوں، تو وہ خود بھی وہ گا رہے ہیں، وہ تو بڑا انجوائے کرتے تھے میوزک کو، موسیقی کو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک وقت کا صدر، آرمی چیف، سپہ سالار، اس وقت جو ان کی شہرت تھی، مشہوری تھی، ہر لحاظ سے بیسٹ رہی، وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے بے تکلف رشتہ ایک بنا رہا۔ میں یہاں ضروری سمجھوں گا ذکر یہاں تک کہ ذوالفقار بھٹو صاحب، جی، ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں نے پروگرام کیے، اسپیشلی بھٹو صاحب کی فرمائش پہ، اور جبکہ یہ شاہ فیصل مسجد کی
संग बुनियाद रखी गई थी, उसके लिए हमें प्रोग्राम करने के लिए मैं बुलाया था, जिसमें सोहेल राना साहब थे म्यूजिक डायरेक्टर, इसमें इफ्राहिम भाई हमारे सिंगर, वो और मैं, हम तीनों वहाँ पर गए थे। और स्पेशली भुट्टो साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमें सुना था, जहाँ शाह खालिद आए हुए थे सऊदी अरब से शाह फैसल मस्जिद की संग बुनियाद रखने के लिए। तो 3 महीने हम ख़ास तौर पे भुट्टो साहब के मेहमान थे, उनके लिए मतलब उनकी दावत में वहाँ पर गए थे इस्लामाबाद। तो ये बहुत लंबा प्रोग्राम था जिसमें हमने परफॉर्मेंस देनी थी। इतनी आला शख्सियात के साथ आपका वाबस्तगी रही। बस ये मैं तो हाथ उठा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल अपने आप को समझता ही नहीं हूँ, लेकिन अब वो करम नवाजी पे जब उसने मुझे देना ही है, उसकी करम नवाजी, तो बाकी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले एक सवाल मेरे जहन में आया। आपकी तस्वीर है मेहदी हसन खान साहब जब बीमार रहे और जब वो काफ़ी ज़्यादा हलालत के दौर में थे, तो कोई ऐसी बात मेहदी हसन खान साहब ने कही हो आपको, क्योंकि आपको हर तरह की तो वो एक दे चुके तरबियत, आखिरी कोई अल्फाज जो आपको याद हो उनके? मैं जाता था उनके देखने के लिए हॉस्पिटल, तो उस वक्त तो जिस वक्त वो आखिर में उनसे बात नहीं होती थी, लेकिन उससे पहले जब तक वो बात करते थे, तो क्योंकि मेरा उनका एक आपको बताऊं मुनीर भाई कि बड़ा ख़ास एक मेरा रिश्ता था उनके साथ, बड़ा प्यार था उनका मेरा। और जब वो अकेले होते थे ना, मुझे बड़ी बातें करते थे, तो मुझसे कहते थे कि जो मौसीकी जो है इसको कभी मत छोड़ना, और ये जो है इसको हो सके तो इसको मौसीकी को आगे बढ़ाओ, और जितना हो सके सीखो, और लोगों के लिए भी इसको जितना तुम अगर इसको आगे बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से कोशिश करके। लेकिन मुझे तो क्या, मुझे तो बहुत मुख्तसर सी इसमें जानकारी थी। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, और आज तक यही मौसीकी में गा रहा हूँ। हालांकि लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए काफ़ी, लेकिन आप अभी तक इस पे कारबंद है और भरपूर तौर पे अभी तक इसको लेके आगे चल रहे हैं। जमाल अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में आए। आज हमने मेहदी हसन खान साहब को याद किया, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया, और जिस तरीके से प्रोग्राम के एंडिंग पे ये बात कहनी ज़रूरी है कि मेहदी हसन खान साहब की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, पाकिस्तान के तमाम तर आर्टिस्ट, ये तमाम तर कम्युनिटी, पाकिस्तान के तमाम तर वो लोग जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, उनके लिए अगर सबसे पहले कोई चीज़ है तो वो एक रिकग्निशन है पाकिस्तान के लिए। उनको शायद कोई और चीज़ नहीं चाहिए, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए और उनको बार बार उनकी खिदमत को याद किया जाए। कम से कम अगर हम ये कर लें तो यकीन जाने तो हम अपनी पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको परवान चढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो आज तबाह हो चुकी है, उसके पीछे यही वजह है कि पाकिस्तान के वो सितारे जो आज हमसे बिछड़ गए, उनकी हमने कदर नहीं की। आज जो लोग मौजूद हैं उनकी अगर हम कदर कर लें, ख़ास तौर पे जमाल अकबर साहब जैसे नायाब हीरे की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से ये मेहदी हसन खान साहब के मिशन को लेके आगे चले, इनकी गायकी के अंदाज को लेके आगे चले, और आज भी इनको सुनते हैं तो यकीन मानो गुमान होता है कि मेहदी हसन खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम डेडिकेट है मेहदी हसन खान साहब को, ट्रिब्यूट है मेहदी हसन खान साहब को, और ट्रिब्यूट है जमाल अकबर साहब आपको। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे, और अल्लाह पाक मेहदी हसन खान साहब जहाँ भी मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको एक खास मर्तबा ज़रूर अता करे, क्योंकि वो सब उनकी जो यादें हैं वो तमाम तरीके से हमारे दिलों के करीब है और आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जमाल अकबर साहब का अंदाज़ पसंद आया होगा, और वो जो बातें उन्होंने बताई, जो तस्वीर आपने देखी, वो हम सब के दिलों के बड़े करीब हैं और सबसे हर चीज़ हमारे लिए बहुत अहम है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई